नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 5 मार्च 2025 बुधवार और आज मुझे नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकईबा। नंबर 1, मार्च 5 रे खोला रहिबो समस्त स्कूल और कॉलेज। सरकार कले घोषणा। ओडिशा सरकार समस्त स्कूल, डिग्री कॉलेज एवं राज्य सरकारी विश्वविद्यालय तथा अणसरकारी विश्वविद्यालय को मार्च 5 बुधवार खोला रखिबाकू निर्देश देइछन्ति। उच्च शिक्षा विभाग और गणशिक्षा विभाग विज्ञप्ति जारी कर निश्चित करिछि जे एहार अधीन रे थिबा समस्त उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान HEI एही दिन स्वाभाविक भावरे कार्य करिबो। पारंपरिक भावरे ओडिशा रे पंचायती राज दिवस पालन पई मार्च 5 तारिख को साधारण छुट्टी भावरे पालन करा जाउथिला। तथापि जातीय प्रथा सहित समन्वय रखिबा पई राज्य सरकार एही पालन को एप्रिल 24 तारिख को घुंचेबा को निष्पत्ति नेइछन्ति। सोमवार एही परिवर्तन घोषणा करा जाइथिला। नंबर 2, माओवादींकर बर्बर कांड। घरे शोइथिबा बेड़े वृद्धंकु गोड़ा काटी कले हत्या। लालगढ़ माओवादींक बर्बर कांड। पुणी नरहंता पलटिले नक्सल। घरे पशि वृद्धंक गोड़ा काटी विभत्स भावे कले हत्या। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची मृतदेह जबत करिबा सह मामला रुजु करिछि। एभଳି अभावनीय घटना चिंतागुम्फा थाना अंतर्गत पेंटापाड़ गाँव रे घटिछि। सूचना मुताबक मालकानगिरी छत्तीसगढ़ सीमांत सुकुमा जिला रे पुणी माओ हिंसा देखिबाकू मिलिछि। पूर्वतन विधायक मनीष कुंजामंक सान शशुर कमलू हिडमा को माओवादी माने गोड़ा काटी हत्या करिसंती। चिंतागुम्फा थाना अंतर्गत पेंटापड़ा गाँवर निज घरे 65 वर्षीय वृद्ध कमलू शोइथिबा बेड़े 20 ରୁ 25 जन माओवादी तांको घरे पशि एही हत्याकांड करिसंती। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। नंबर 3, ओडिशा को माड़ी आसुछि बड़ विपद। भूकंप परे हेबो भयंकर सुनामी। राज्य को माड़ी आसुछि बड़ विपद। प्रथमे हेबो बड़ भूमिकंप आउ तापरे माड़ी आसिबो बड़ सुनामी। एमिति किछि हेबो नै आकलन करिसंती भूतत्वविद। पुरी ठारू 286 किलोमीटर दूर एवं समुद्र मध्यरे 91 किलोमीटर गभीरतारे भूमिकंप हेबा वैज्ञानिक मानकु आश्चर्य करि देइछि। पूर्वरु केबे समुद्रर एते तड़े फॉल्ट लाइन थिबा नै सूचना न थिबा कहिसंती वैज्ञानिक। किंतु ए घटना परे वैज्ञानिकंक तनाघना आरंभ करिछि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। एही संस्था वैज्ञानिक मानंकु नै एक टीम गठन करिछि जहा समुद्र तळे होइथिबा भूकंपर अनुध्यान करिबो। नंबर 4, निर्वाचन अधिकारी मानंकु स्वच्छतार सह कर्तव्य संपादन पई परामर्श देले मुख्य निर्वाचन कमिश्नर। मुख्य निर्वाचन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार समस्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं बूथ स्तरीय अधिकारी को स्वच्छतार सह कर्तव्य संपादन करिबाकू परामर्श देइछन्ति। नुआ दिल्ली रे आज समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचलर मुख्य निर्वाचन अधिकारी 2 दिनिया सम्मिलनी को उद्बोधन दे श्री कुमार अधिकारी को राजनीतिक दलगुड़िक सहित जोगाजोग रक्षा करी सुचारू रूपे निजर दायित्व तुलाइबाकू निर्देश देइछन्ति। नंबर 5, राज्य रे प्रथम थर पई ताती छुईला 39 डिग्री। राज्य रे प्रथम थर पई ताती छुईछि 39 डिग्री। झारसुगुड़ार आज सर्वोच्च दिन तापमात्रा 39 डिग्री, बौद्ध 38.5, मालकानगिरी 38.4, अनुगुड़ 37.9 डिग्री, संबलपुर और पारड़ाखेमुंडी 37.8, बोलांगीर 37.5, हीराकुद 37.1, टिटिलागढ़ तापमात्रा 37 डिग्री, भुवनेश्वर 36.4, कटक तापमात्रा 34.6 डिग्री। गत 24 घंटार तापमात्रा को देखिबाकू गले
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 38.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ 38 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି ତାପମାତ୍ରା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାର କରିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 6 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ। ଚୀନ, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ କାନାଡାର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋ ଉପରେ 25% ଏବଂ ଚୀନ ଉପରେ 20% ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାନାଡା କହିଛି ଯେ $150 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବ। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର କୃଷି ଆମଦାନୀ ଉପରେ 10ରୁ 15% ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମେକ୍ସିକୋ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ନମ୍ବର 7 ଗାଜା ଉପରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ରମଜାନ ସମୟରେ ଗାଜାରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଥମେ ମାନିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ପିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ହାମାସ ସହ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଜାରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। 42 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମୁସଲିମଙ୍କ ରମଜାନ ମାସ ଏବଂ ଇହୁଦୀ ପର୍ବ ପାସଓଭରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଷ୍ଟିଭ ୱିଟକଫଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି। ରମଜାନ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଗାଜା ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ତେବେ ହାମାସ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛି। ନମ୍ବର 8 ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନକୁ ବନ୍ଦ କଲା ସେନା ସହାୟତା। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ୟୁକ୍ରେନକୁ ସେନା ସହାୟତା ବନ୍ଦ କଲା ଆମେରିକା। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକା ନେଇଛି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୋମବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 9 8 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବେ ବଡ଼ ଉପହାର। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଆମ୍ବପୁଅ ବିବେକ ବିହାରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିରାଟ ଜନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେ ଏହି ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଓଏସଏସସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଘଟଣ। ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ରାଉରକେଲାର ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର A2 ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବରଗଡ଼ 25 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରବୀଣ। ହେଲେ ସଦର ଥାନା କିରେଇ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରବୀଣ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୁଅର ମୃତ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ଘରଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ମାଧବୀପୁରୀଙ୍କୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସେୟାର ବଜାର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସେବିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାଧବୀପୁରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେବିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାଧବୀପୁରୀ ବୁଚ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ
ଏତଲା ଦାୟର କରିବା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ନମ୍ବର 12 ରେଲୱେ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା। 16 ଲୋକ ପାଇଲଟ ସମେତ 26 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସିବିଆଇ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନେଇ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜୋନ୍ ରେଳବାଇର ଡିଡିୟୁ ରେଳ ଡିଭିଜନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସିବିଆଇ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଜଣ ଲୋକ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ 26 ଜଣ ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ବହୁ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ସିବିଆଇର ରାଡାରରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ବାତିଲକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ପ୍ରତିବାଦ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଆଗରେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରର ଭୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ହେଲେ ରାଜନୀତି କରୁ କରୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟି। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରି ସରକାରୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ଡାଏରୀ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଛୁଟି ବାତିଲ ହେଲା, ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜନୀତିକ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଓ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ନମ୍ବର 14 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ରାତି ପାହିଲେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଥାନା ଉମର ଗାଁରେ। ଉମର ହନୁମାନ ଛକରେ ଥିବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଶରୀରରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରି ନିକଟରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ରାଲି। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ରାଲି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ଏହି ରାଲି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ରାଲି। ଏଥିପାଇଁ ଏସଓପି ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 100 ମହିଳା ଏହି ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 7500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 କ୍ରିକେଟ ଓ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସାଉଥ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କ୍ରିକେଟର ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନ କିଣିଥିବା ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏବେ ନିଜ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ। ନମ୍ବର 17 କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଜୁନିୟର କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ସାଗର ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ସୁଶୀଲ କୁମାରଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଶୀଲ କୁମାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ 50 ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡରେ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଶୀଲ କୁମାରଙ୍କୁ 2021 ମଇରେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 2021ରେ ମଇ 4 ତାରିଖରେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଛତ୍ରସାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଖେଳ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜୁନିୟର କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ସାଗର ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସାଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସୁଶୀଲ କୁମାରଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ସାଗରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ସୁଶୀଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସୋନୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 18 ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 2023 ବିଶ୍ୱକପ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଭାରତ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 4 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ରୋହିତ ବାହିନୀ। 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ। କୋହଲି 48 ରନ୍ର ଦମଦାର ଇନିଂସ ବଳରେ 265 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ 11 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ପୂରା କଲା ଭାରତ। ନମ୍ବର 19 ସଚିନଙ୍କ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି। 2025 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏହା ସହିତ ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇସିସି ଓଡିଆଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 50+ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସଚିନଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ 58 ଇନିଂସରେ 23 ଥର ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। କୋହଲି ଏବେ 53 ଇନିଂସରେ 24 ଥର 50ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ନମ୍ବର 20 ଖେଳାଳି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କଲା ବିସିସିଆଇ। ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସିଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଏହି ସମୟରେ ସିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ବିସିସିଆଇର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଟିମ୍ ବସରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ।